दो जहान दे पालन हार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करने तो पहला ऐसे आई हुई सारी संगत की तरफों और अपनी तरफों इस परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, क्योंकि परिवार अज जिस दी वजह के नाल सानू इस सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया है, ये सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, तो ये बधाई के हकदार बनते हैं कि नहीं? क्योंकि इन्हां दी वजह नाल मौका मिलिया है सानू, और उसके नाल नाल इस सत्संग की तो बधाई है ही, उसके नाल नाल इस परिवार के घर दे विच फकीरां दा दरबार भी है, अज उत्थे निशान साहब की चढ़ाई भी हुई है, उहदियां भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। सो आओ सत्संग के आनंद की शुरुआत करिए। उस तो पहला जिस परिवार की वजह नाल सानू ये मौका मिलिया है, ये सारी संगत रल के इस परिवार वास्ते और जिस नगर च सत्संग होने जा रहा है उस नगर वास्ते उस मालिक उस परमात्मा प्रभु के चरणों च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं, इस नगर नूं हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां सारियां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण, इन्हां दे कम्मां कारां च मालिक बरकतां पाण, और जिस तरह अज खुशियां दे नाल सत्संग करवा रहे हैं, इसी तरह मालिक इन्हां नूं हिम्मत, ताकत, इन्हां दे कमाईआं च बरकतां दिंदे रहण, ताकि हर साल इसी तरह इस नगर च सत्संग हुंदे रहण, और असीं भी सारे इसी तरह सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे पहुँचते रहिए। ये सारी संगत रल के उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करो। सो एक बार फिर तुहानूं बहुत बहुत बधाई, मालिक अपनी रहमत हमेशा तुहाडे ते बनाए रखण। और बाकी हुण तुहानूं पुछ लईए, तुसीं सारे ठीक हो, खुश हो, गर्मी तो नहीं लग रही? तो आओ फिर हुणे गर्मी नूं होर थोड़ा दूर भजाइए ना, क्योंकि जदों आनंद की बरसात हुंदी है तो फिर इंसान नूं बाहरले मौसमां की कोई परवाह नहीं रहिंदी, कोई फिक्र नहीं रहिंदी। इसलिए अज अगर सानूं सत्संग च बैठण का मौका मिलिया है तो जिद्दां संत कबीर जी ने अपने शब्द अंदर एक बड़ी प्यारी गल कही है। कबीर साहब कहते दीपक जरे हो घट उजियारा, दीपक जरे हो घट उजियारा, भीतर हर का खेला है, जाको समझ परे सोई ज्ञानी, नहीं तो माटी ढेला है। सो कबीर साहब अपनी वाणी के अंदर देखो एक बड़ा प्यारा इशारा कर रहे हैं, और एक ही इशारा है कि दीपक जरे हो घट उजियारा, भीतर हर का खेला है। तो कहते परमात्मा कित्थे खेल रहा है, यानी परमात्मा कित्थे बैठा है? ठीक है, परमात्मा दुनिया की हर शय के अंदर है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जिथे वो परमात्मा वो प्रभु ना हो। वो प्रभु हर जगह है, पर ऐ प्यारिया जब तेरी मुलाकात होनी है तो कित्थे होनी है? क्योंकि वो तेरे अंदर बैठा ही ये सारा खेल खेड रहा है। खेल का मतलब जे आज साडे हाथ पैर हिल रहे हैं ना, आज साडी जुबान बोल रही है, अखां देख रही हैं, कन्न सुन रहे हैं, एक इहदी शक्ति काम कर रही है, ये वही शक्ति है जो साडे अंदर बैठी ये सब कुछ कर रही है। इसलिए कबीर साहब ने यही सानू समझाने की कोशिश की अपने शब्द के अंदर कि ओ परमात्मा, ओ प्रभु, ओ परम शक्ति तेरे अंदर है। और बड़ी हैरानी उदों सानू हुंदी है कि एडी वड्डी शक्ति इंसान के अंदर बैठी हुंदी है, फिर भी इंसान बहमां च पै के, भरमां च पै के अपने जीवन नू, अपनी जिंदगी नू दुखां, तकलीफां, परेशानियां नाल भर लैंदा है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि परेशानियां, तकलीफां, दुख, भरम की है? हाय मेरा आ बुरा ना हो जाए, किते मेरे नाल इस तरह ना हो जाए, किते मेरा आ इदां ना हो जाए, किते कोई मेरे ते जादू ना कर देवे, किते कोई मेरा नुकसान ना कर देवे। हुण इत्थे इस शब्द अंदर जो कबीर साहब ने इशारा किया ना, अगर इस इशारे नूं असीं समझ लवांगे तो साडे जीवन दियां सारियां परेशानियां, सारियां मुसीबतां दा हल सानूं मिल जाएगा। जरा समझना सारे, क्योंकि हर मुश्किल का हल, हर मुसीबत का हल कदों हो जाता है? जदों सानू अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा की झलक मिल जाती है कि वो एडी वड्डी ताकत, वो एडा वड्डा नूर मेरे अंदर है, तो जिथे ओहदा नूर जगमगा रहा होवे उत्थे जरा सोचो दुखों का अंधेरा, परेशानियों का अंधेरा, बहमा भरमा का अंधकार नेड़े आ सकता है? फिर यह गल बड़ी समझने वाली है। अज इंसान अपने अंदर बैठी वो शक्ति जिन्हों ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, राम कहा गया है, जिन्हों भगवान कहा गया है, अज इंसान अपने अंदर बैठी वो शक्ति पर विश्वास नहीं करता। विश्वास काते कर लेंदा है? आ बाहरलियां चीज़ां ते। बाहरलियां चीज़ां का मतलब
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਘਰੋਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ कि पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शद की सूरत देख के निकला करो। जे तुहाडे घर विच गुरुआं रहबरां दी तस्वीर है ना, क्योंकि भगवान तो निरंकार है, प्रभु तो निरंकार है, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਜੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਬੱਲਬ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਓ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੀਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ, ਖੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ
ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਨਰਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੜੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੀਪਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜਰੇ ਹੋ ਘਟ ਉਜਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦੀਪਕ ਜਲੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਲੱਚ ਹੈ, ਆਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪਕ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਗਣਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਕੋ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਜਗੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਕੋਲ ਬੁਝਿਆ ਦੀਪਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ +2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੋਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਲੀਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਜੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े फकीर सी। हुण कहंदे एक दिन उन्होंने मन च आया, जदों सुनिया उन्होंने किसी कोलों कि बई जिहड़ा काबा है ना वो खुदा दा घर है। काबा यानी मक्का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काबा है जिथे लोग हज करन जाते हैं, खुदा दा घर है। जदों उन्होंने सुनिया तो कहंदे फिर खुदा दा दर्शन तो मैं भी करना चाहता है, खुदा दा दर्शन तो मैं भी करना चाहता हाँ। इसलिए उन्होंने मन बना लिया कि मैं काबे जाना ताकि खुदा नूं देख सकां। जरा गल बड़ी समझण वाली है। हुण जदों बायजीद बुस्तामी ने मन बना लिया खुदा दा दर्शन करना है और कहंदे काबा खुदा दा घर है, चलो चलते हैं काबे जाके भी देख लेंदे हैं। तो कहंदे जदों तुरे ना अपने शहर तो मक्के दे वास्ते, तां उन्होंने नियम की बनाया कि हर कदम ते सजदा करते सी कि मैं अपने खुदा नूं मिलण जा रहा हाँ, इसलिए हर कदम ते सजदा करके अगे जाते सी। तो करदियां करदियां 12 साल लग गए मक्के तक जाण नूं। गल बड़ी समझण वाली है। 12 साल लग गए और कहंदे 12 साल बाद, क्योंकि ये जिहड़ी उन्हां दी ये ना ये वाकया है, ये बड़ा लंबा है पर असीं शॉर्ट च दस्सण लगे तुहानूं कि जदों 12 साल बाद वो मक्के पहुंचे और काबे दे सामने पहुंचे, जिद्दां ही उन्होंने काबे नूं देखिया ना, काबा तुसीं देखदे हो तस्वीरां 'च, वो जिद्दां ही देखिया उन्होंने देख के नाल ही नज़रां झुका लईआं, देखिया सामने और नाल ही सिर नीवा कर लिया। तो उन्हां दे नाल एक साथी भी सी जिन्हों पता सी कि 12 साल तो सजदे कर करके इत्थे तक आए है। तो अज काबे पहुंचे तो हुण दर्शन भी नहीं कर रहे, अखां ही झुका लईआं, माड़िया देखिया अखां ही नीवियां कर लईआं। तो उन्होंने पूछा कि बायजीद की गल हो गई, वो की गल हो गई? 12 साल हर कदम ते सजदा करदे करदे इत्थे पहुंचे, हुण मंजर सामने है, काबा सामने, देखदा क्यों नहीं? माड़िया देखिया फिर अखां नीवियां क्यों कर लईआं? तो अखां नीवियां कीते ही बायजीद ने पता किहड़ी गल कही? वो कहंदे मैं इत्थे खुदा नूं देखण आया सी, ईटा पत्थर थोड़ी देखण आया सी। वो ईटा पत्थर ही देखनी सी तो मेरे घर भी सी, क्योंकि मेरा घर भी इन्हां पत्थरां ने बनया है। जे पत्थर ही देखने सी तो एडी दूर आण दी 12 साल सजदे करन दी मैनूं की लोड़ सी? इसलिए मैं पत्थर देखण नहीं आया, मैं खुदा दा नूर देखण आया, खुदा नूं देखण आया हाँ। इस करके मैं उदों ही हथ चक्कूं जदों मैनूं खुदा दिसेगा। कहंदे जदों इन्नी गल कही ना बायजीद ने, तो उसे वेले अंदरों आवाज आई, बायजीद ठीक है फिर हुण देख, हुण देख, हुण तैनूं खुदा दा नूर नजर आएगा। इहनूं कहंदे इश्क। अज बंदा तो बस मंजर देख लैंदा, हाँ बई आ दीवार देख ली या मकान देख लिया, बस हो गया, मेरी यात्रा हो गई, मेरा तीर्थ हो गया। काहदा तीर्थ? की बदलाव आंदा है? बंदा जांदा है गंगा च कि मैं तीर्थ यात्रा वास्ते आया हाँ, और जाके 100 बार भी चुप्पी लांदा, जिद्दां दा गया सी आंदा भी उदां दे कोई अंदर बदलाव आया कि अंदरों क्रोध मुक गया, अहंकार मुक गया, नफरत मुक गई, या अंदरों बैर विरोधता खत्म हो गई? गया तो मैं बुरा सी, आया मैं अच्छा हो गया। जिदा कहते ना तीरथ चले दुई जना चित चंचल मन चोर, एक पाप ना उतरिया मन दस लाया। और वो कहते तीरथ तां 2 जने चल गए, तेरा चित चंचल सी मन चोर सी। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण चित चंचल मन चोर, हुण जाके चुप्पी पे ला ली। चुप्पी लाण नाल की होया? शरीर की मैल तो उतर गई पर मन की मैल तो उतरी ही नहीं, मन तो साफ होया ही नहीं। और जे मन की मैल ही ना उतरी, मन ही साफ ना होया, तो एडी दूर आके नहाण का फायदा की? जे तन की मैल ही लानी तो घर ही रगड़ रगड़ ला ला, इन्ने चक्कर च पैण की लोड़ है? समझ रहे हो कि नहीं? मजा तो फिर है कि तीरथ ते जाइए या किसी भी धार्मिक स्थान ते जाइए, जदों जाइए तो साडा मन कुछ होर होवे, जदों आइए तो साडी सुरती कुछ होर होवे, फिर मजा है जाण दा। बोलो समझदे हो कि नहीं? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਫੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਫੀ ਵੀ ਲੱਡੂ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚੜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ कि जे मंदिर च मत्था टेकीए ना तो सिर्फ नारियल नहीं, अपनी नफरत भी छड्ड के आइए कि लो जी नारियल दे नाल नाल अपने अंदर दी नफरत भी छड्डी, अपने अंदर दा झूठ भी छड्डिया। अज तो मैं किसी नाल हेरा फेरी नहीं करनी, हेरा फेरी छड्डी। अज तो मैं किसी नूं गाली नहीं देनी, गाली छड्डी। अज तो मैं कोई नशा नहीं करना, नशे छड्डे। फिर जीवन बदलदा है। की फायदा नारियल चढ़ाता, प्रसाद चढ़ा दिता, पर अपनी बुराइयां अपने कोल ही रखियां। वो जिहड़ी चीज छड्डण वाली है उहदा प्रण करो, उत्थे संकल्प करो। बोलो समझदे हो कि नहीं? जे अज तुसीं सत्संग च भी आए हो तो फिर कहांगे
कि अपने अंदर कोई संकल्प करो कि अज जे मैं सत्संग च आया तो मैं अज अपनी एक बुराई तो कम से कम छड्ड के जावां, ताकि मैं कह सकां मैं गया कुछ होर सी तो आया कुछ होर। तो जे फर्ज करो बंदा कहना मेरे अंदर 10 बुराइयां सी, 10 उदाहरण दे रहे हैं असीं, किसी अंदर वाधू भी हो सकती है, किसी अंदर घट भी हो सकती है, ये तो एक मिसाल दे रहे हैं कि जे मेरे अंदर 10 बुराइयां सी, मैं किसी धार्मिक स्थान पर गया, वो 10 बुराइयां नाल गया सी तो 10 ही लैके आ गया, तो बदलाव की आया साडे अंदर कि असीं लंगर खाण जांदे हैं या असीं सिर्फ देखण जांदे इमारतां नूं कि देख लईए बिल्डिंग किदां दी बनी है। ये गल हमेशा ही याद रखो, जे बच्चा भी जावे ना स्कूल की बिल्डिंग देख के आ जाए कि आ कमरियां च इदां दा रंग है, इदां दे पखे लगे, इदां दे कूलर लगे है, पर जिहड़ा ज्ञान है उन्होंने अपने अंदर उतारे ना तो फिर बच्चे का स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। मज़ा तो यह कि बच्चा कोई पाठ तो सीख के आवे। हुण जे टीचर पाठ दिंदा है कि बेटा दूनी का पहाड़ा याद कर ला, 10 का पहाड़ा याद कर ला, कुछ ना कुछ याद करके कोई ज्ञान लैके आवे तो फिर असीं कहांगे तो जाना सफल हो गया। तो जे बच्चा कहे पढ़िया कुछ नहीं, बस लंच बॉक्स खाली करके आ गया, या टीचर देख के या फिर स्कूल दी ग्राउंडां च घूम के इमारतां देख के आ गया, और जे हर रोज़ बच्चा इदां ही जावे इदां ही आ जाए तो तुसीं इदां दे स्कूल च बच्चे नूं भेजोगे? तुसीं कहना बेटा तेरा जाण दा फायदा कि एवें फीस भरी जाइए, जे तू ज्ञान ही लैके नहीं आया तो इमारतां देखण गया उत्थे। हुण बच्चे नूं ते असीं कहंदे आ तू इमारतां देखण गया है, तो आप अपने बारे पुछो असीं धार्मिक स्थानां ते की करन जांदे हैं? इमारतां ही देखण जांदे हैं या गुरुआं रहबरां दी सोहबत विच बह के उन्हां दे वचनां तो उन्हां दी बाणी तो कुछ सिੱਖ के भी आंदे हैं असीं। और एक गल हमेशा याद रखो, खुशियां दा खजाना तुहाडे अंदर ही है, पर वो खुशियां दा खजाना ਉਹਦੇ हत्थ ही आंदा जिहड़ा मेहनत करन नूं तैयार होवे। जिद्दां फर्ज करो कोई कह दे भाई इत्थे 5 फुट थल्ले ना खजाना है, एक बंदा सोचे 5 फुट किहड़ा खोदेगा, किहड़ा मेहनत करेगा, चलिए इन्नी मेहनत नहीं हुंदी, तो उन्होंने खजाना मिल जाएगा। फिर तो जिहड़ा कहे लै 5 फुट भाई खजाना तो कढ़ना 5 फुट की, जे 100 फुट भी होएगा मैं उदों तक मेहनत करनी है जब तक मैनूं खजाना मिल ना जाए। हुण जिहड़ा इदां मेहनत करन नूं तैयार है ना, फिर कामयाबी सफलता खुशियां परमात्मा भी उन्होंने ही कह दो मिलता है। इसलिए की तुसीं मेहनत करन नूं तैयार हो? वो एडा वड्डा खजाना तुहाडे अंदर है, वो परम पिता रूपी। जिद्दां असीं कई बार दसीदा कि भीखा जी ने कहा है, संत भीखा जी ने, कि भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठड़ी लाल। वो कहते वो लाल यानी वो खजाना तो सब दी गठड़ी अंदर ही है, सब दे जीवन के अंदर ही है, पर गिरहा खोल ना सकही तां ते भै कंगाल। पर बंदे नूं गंढ खोलनी नहीं आती, क्योंकि गंढ बची रहिंदी है, वो गंढ विच वो गठड़ी विच खजाना छुपिया रहता है, तो बंदा उद्दी मर जाता है। इसलिए एक बार ना हसन फकीर एक कब्रिस्तान च पहुंचे, जो कब्रिस्तान च पहुंचे कबरां देखियां ना, उन्होंने अखां च पानी आ गया, उन्होंने अखां च पानी आ गया। तो नाल उन्होंने प्यारे सी, उन्होंने पूछा कि मुरशद ए पीरो मुरशद की गल हो गई, गुरु जी की गल हो गई, ए सतगुर की गल हो गई, रो क्यों रहे हो? तो हसन फकीर ने कहा कि मैं इन्हां नूं देख के रो रहा हाँ कि इत्थे हज़ारां ही मुर्दे पे हुए है, रो मैं इसलिए रहा हाँ कि इन्हां दे अंदर एडी वड्डी ताकत खुदा दी सी, ये सारे उन्होंने जाने तो बिना ही मर गए, उन्होंने समझे तो बिना ही की हो गया, मर गए। जिद्दां हुण समझ लो किसी भिखारी की जेब च ना 10 ਲੱਖ का चैक पिया होवे या 10 करोड़ का चैक पिया होवे, और वो भीख मंगदा ही सारी जिंदगी मर जाए, तो जो मरे कोई ਉਹਦੇ कपड़े चेंज करे तो फिर देखे एडा ਵੱਡਾ चैक सी तो मंगदा ही मर गया, ਇਹਨੂੰ पता ही नहीं लगा कि मेरे को ਕਿਹੜਾ खजाना है। अज यही हालत इंसान की है, इंसान दुखों च जिंदगी जी रहा है, परेशानियों च जिंदगी जी रहा है। अज बंदा पता की करता है, हुण जरा गौर करना, अज बंदे दे जीवन च कोई तकलीफ आती है ना, बंदे जीवन च कोई दुख आता है, तो बंदा ये कहता है कि दुख का हल हो जाए, ਉਹਦਾ हल होंदा फिर कोई नवा दुख आ जाता है। पर बंदा कभी ये नहीं समझता कि मैं अपने अंदर बैठी हुई शक्ति को समझ लवां ताकि कभी मैनू दोबारा ये दुख आवे ही ना, जे आवे भी तो मैं फील करा कि मेरे जो शक्ति है, यानी मेरे अंदर वो ताकत कम करती कि दुख आया तो ठीक भी हो गया। समझते हो कि नहीं? इसलिए जे किसी के दर्द है ना, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो अपने अंदर फील करो। ये कहते हुणे बैठे बैठे फील करो कि परम पिता परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है, वो मेरे सारे दुखों को ठीक कर सकता है, वो मेरे दुखों को, मेरिया दर्दां को, मेरिया परेशानियों को ठीक कर सकता है, क्योंकि वो सबब भी सबब कर सकता है। ये रहमत है उसकी, ये कृपा है उसकी। हुण इधर बायजीद बुस्तामी की गल पूरी करिए
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇਖਣੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਐਡੀ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਐ ਬਾਜ਼ੀਦ, ਐ ਬੁਸਤਾਮੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਔਰ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? यानी मक्का क्यों नजर, काबा क्यों नजर आ रहा है? हुण नूर भी नजर आ रहा है, इट्टां भी नजर आ रही है। मैनू इट्टां नहीं चाहिए, मैनू कल्ला नूर चाहिए है। समझ आई गल? क्योंकि काबे के अंदरों नूर नजर आया, वो इच भी खुश नहीं। वो कहते नजर ही क्यों आ रहा है? मैं तो सिर्फ एक तेरा नूर ही नजर आना चाहिए, होर कुछ आना नहीं चाहिए नजर। तो फिर खुदा की आवाज आई, कहते बायजीद हुण अखां चक। कहते हुण अखां चकियां तो ना उत्थे कोई काबा है ना कोई इट्टा, चारों पासे खुदा का नूर ही नूर है। क्योंकि कहते ने जिस तरफ देखा मुकामे हूं नजर आया मुझे, कुछ नजर आया ना फिर जब तू नजर आया मुझे। जदों ओ नजर आंदा तो फिर और कुछ नजर ही नहीं आंदा। अज बंदा तो इन्ने च खुश हो जाता है कि लै भी मैनू आ ना पेड़ नजर आ गया, मैनू आ पौधा नजर आ गया। जरा गौर करना, अज बहुत गया जाते हैं ना लोग, जिस वृक्ष थले बह के, जिस पेड़ थले बह के महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान होया सी, यानी उन्होंने ध्यान के जरिए ना उस मंजिल नूं पाया सी। बोध गया एक जगह का नाम है गया, उत्थे बोध वृक्ष है जिहदे थले महात्मा बुद्ध बैठे सी तो उन्हें समाधि लगी सी, यानी वो उस ज्ञान तक पहुंचे सी। अज भी लोग उत्थे जाके ना वृक्ष नूं देख के खुश हो जाते हैं। एक कहते कमाल की गल है, वो वृक्ष नूं देख के इकल्ला खुश ना होवो, ये भी देखोगे वृक्ष थले बह के महात्मा बुद्ध ने जिस अवस्था नूं पाया है, जब तक ऐसी भी उस अवस्था नूं ना पा जाइए खुश होने वाली गल ही है नहीं। तो खुशी की गल तो उदों होएगी जदों ऐसी भी उस मंजिल ते पहुंचांगे। पर अज इंसान छोटी छोटिया चीज़ों नाल ना, पर यह मंजिल ते पहुंचता कदों है? जरा सोचो, जे बायजीद सिर्फ मक्के नूं देख के, काबे नूं देख के खुश हो जाते कि देख लिया रब दा घर, तो फिर उन्होंने रब दा नूर नजर आना सी, क्योंकि उत्थे राजी हो गए। अज ऐसी तुहानूं भी ये गल क्यों कह रहे? तुसीं भी इन्ने क राजी ना हो कि मकान देख लिया। तुसीं भी ये देखो कि मैं सिर्फ मकान नहीं देखना, मैं इस संसार नूं नहीं देखना। जे संसार दीदा है तो मैं ये नाल नाल संसार नूं बनाउण वाली जो शक्ति है ना परमात्मा, मैं उन्होंने भी जानना है। और जदों उन्होंने इंसान जान लैंदा है तो फिर इंसान के जीवन च आनंद की शुरुआत होती है, फिर इंसान के जीवन च खुशियां की शुरुआत होती है, फिर इंसान की जिंदगी बदलती है। इसलिए ये तुहाडी जिंदगी ना बदल सकती है, पर वो किद्दां बदलेगी? ये भी ने कि फकीरां दी छोटी जी कहानी, एक साखी होर याद आ गई सानूं, वो दसांगे जिस तो ये समझ आएगी सानूं। एक नगर च एक फकीर रहिंदे सी, उन्हां फकीरां बारे गल मशहूर सी कि वो फकीर दे कोल हर सवाल दा जवाब है। यानी ये गल उन्हां बारे बड़ी मशहूर सी कि ये फकीर दे कोल हर सवाल दा जवाब है, कोई इदां दा सवाल है नहीं जिहदा जवाब फकीर दे ना सकण। हुण कहंदे ने जदों ये गल फकीरां दी चारों पासे फैली तो चार मनमुखी नौजवान, चार नौजवान जो मनमुखी सी, वो ना रब नूं मानदे सी ना रब दे फकीरां नूं मानदे सी, वो तो मजाक ही उड़ाते रहंदे सी रब दा भी तो फकीरां दा भी। तो उन्होंने सोचा कि लै सुनिया है फकीर है फलानी जगह रहिंदे है, वो हर सवाल का जवाब देंदे है, कोई नहीं चलिए ऐसी सवाल ही इदां दे पुछने आ जिहदा जवाब फकीरां कोल होवे ही ना। समझना जरा सारे, वो चारों ने सलाह की और चारे ही सलाह करके फकीरां दे कोल पहुंच गए। जदों पहुंचे चारे फकीर बैठे हुए है, तो फकीरां दे कोल कुछ उन्होंने प्यारे भी बैठे है, रब की गल चल रही है। ये चारे ही गए और जाके इन्होंने फकीरां दे मोहरे ना प्रणाम की ना ही हथ जोड़े, बस जाके कहन लगे कि यही फकीर है जिहड़ा हर सवाल का जवाब देने वाला है। तो सेवकां नूं बड़ी तकलीफ हुई कि इन्हां दे बोलण दा ढंग ही, पर फकीर मुस्कुराए। फकीर कहंदे बेटा आओ, कोई तुहाडा सवाल है दसो, कोई तुहाडा सवाल है दसो। तो उसले चारों ने पहली सलाह की सी सवाल इदां दे करने है कि फकीर कोलों जवाब
ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜੇ ਦਾ ਮਟਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਫਕੀਰ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੂਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਹਿਕ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਕਿਹੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਧੂਫ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਧੂਫ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਧੂੰਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜਨਗੇ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਤੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਚ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ, ਧੂੰਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਿਓ ਕੱਚ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ, ਤਿਤਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਟਰਫਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੱਠੀ 'ਚ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉੜੇ ਵੀ ਨਾ ਔਰ ਜੀਂਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਘੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਉਂ ਮਰਿਆ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ, ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਐਉਂ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਉਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੜ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਝੂਠੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਸਾਈ ਲੈਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਠੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਤਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਤਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
जिंदी है या मुर्दा है, मरी हुई है। तो उसले फकीर ने मुस्कुरा के कहा, जरा हम गौर करना, सारे ध्यान से हुण फकीर की कहणगे। जे कहणगे जिंदा है तो इन्हें मार देनी है, तो जे कहणगे मुर्दा है तो इन्हें हथ खोल देना है, उड़ जाएगी। हुण जदों उन्हें पूछया कि जिंदा है या मुर्दा है, ये भी दस दो, तो उसले फकीर ने मुस्कुरा के बड़े प्यार ना कहा, कहते बेटा ये तितली तेरे हाथ च जो है ना, तू पूछ रहा कि जिंदा है या मुर्दा, ये तेरे हाथ च है। तू इनू उड़ा भी सकता, तेन मार भी सकता है, क्योंकि तेरी अंदर सोच ये है कि जो फकीर कहने में उल्टा करना है। ये तेरे हाथ च तेन जिंदगी दे के आकाश दी उचाइयां तक भी ले जा सकता है, या इनू मार के मिट्टी च भी मिला सकता है। ये तेरे हाथ च है। और ये पॉइंट बड़ा गौर करने वाला है। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि जो फकीर ने कहा ना तितली है जिंदा या मुर्दा, वो कहते ये तेरे हाथ च है। तू आसमान की बुलंदी तक भी इनू पहुंचा सकता, इनू उड़ा भी सकता है और इनू मिट्टी च भी मिला सकता है। और ये पॉइंट असी क्यों किया, ये अगे दसांगे, कहानी को पहला पूरा कर लीजिए। ये पॉइंट याद रखना तुसीं। फिर जो चौथे की बारी आई, चौथे ने जो इन्ना कुछ देखा ना, इन्ना कुछ देखा कि पहले का मसला हल हो गया, दूजे का हो गया, तीजे भी फकीर ने दसता, तो चौथे की हिम्मत नहीं पई सवाल पूछण की, उन्हें चरणों से सिर रख दिता, चरणों से सिर रख दिता उन्हें। वो नाल दे साथी कहंदे ये की, तू तो साडे नाल सी, इन्हां दे चरण फड़ ले। वो कहंदा भाई तुहाडे वर्गे अज्ञानियां की संगत बहुत कर ली, मसीह का कोई ज्ञानी मिले, हुण इहदे रंग च रंग लैण दिओ मैनूं। तुहाडे नाल रहा तो इदां ही शंका जी रहूंगा। आ जो ज्ञान इन्हां अंदर देखिया ना, वो इन्हां दा हो के मिलना है। तो उसने फकीर ने उसके सिर पर हाथ रखा, कहते जा बेटा जे तू ये सोच है तो तू ज्ञान ही लेके जाएगा, क्योंकि जेड़ा जो लैन आंदा है उन्होंने वही फकीर दे के भी भेज दे। ये साडे ते है कि असीं की लैन आंदे, समझदे हो कि नहीं? हुण कोई आके कहेगा गोडे की दर्द ठीक कर दो, वो दर्द नूं वो लैके चल जाएगा। कोई कहेगा रब नाल मिला दो, उन्होंने युक्ति मिल जाएगी। कोई कहेगा मैनू अपने अंदरों वो युक्ति दिओ कि मैं अपने अंदरली ताकत नाल जुड़ सकां, ताकि मैनू दुखां दर्दां वास्ते किसी नूं कहण दी जरूरत ही ना पवे। जिदा कहते ना, एक बंदा हुंदा कि बीमारी आती तो डॉक्टर को जाता दवाई लैन, तो एक हुंदा कि मैं ही इन्ना ज्ञान लै लवां कि मैनू कोई तकलीफ आवे तो हल आप ही कर लवां, मैनू किसी को जाण दी जरूरत ही ना पवे। और ये ताकत है, ये शक्ति साडे अंदर है। हुण इधर जिहड़ा पॉइंट गया सी तीसरा, कि फकीरां ने उस नौजवान नूं कहा कि तितली तेरी मुट्ठी च है, पर बेटा तेरे हथ च है, इनू तू उड़ा भी सकदा है तो इनू मिट्टी च मिला भी सकदा है। हुण इत्थे तुहानूं भी यही गल कहांगे कि तुसीं भी अपनी मुट्ठी इदां करो, जरा करके देखो। उहदी मुट्ठी च तितली सी ना, हुण असीं कहांगे तुहाडी जिंदगी दी तितली ना इसलिए तुहाडे हत्थ च है। तुसीं इदां दीयां आदतां भी अपनियां बना सकदे हो, अपने आप नूं ऐसा भी बना सकदे हो कि तुहाडी जिंदगी दी तितली उचाइयां ते जावे, तो तुसीं इदां दीयां बुरीआं आदतां भी बना सकदे हो कि तुहाडी ये जिंदगी दी तितली मिट्टी च मिल जावे। क्योंकि साडियां आदतां साडे कर्मी तो हुंदे है, करनी आपो अपनी कह नेड़े। अगर अज बंदा बुरीआं आदतां बना लवे कि मैं नशा करना है, मैं बुरा करना है, मैं चोरियां करनियां, ठगियां करनियां, तो फिर असीं अपनी जिंदगी दी तितली नूं गिराण वाला काम कर रहे हैं। जिद्दां कह एक ऐसी दसीदा है कि कर नशे तू भंग शराबां दे, क्यों तन नूं रोग लगामदा है, इस हसदी वसदी जिंदगी नूं क्यों दुखां दे विच पामदा है। ओ नशा करना है ते कर नाम वाला, जो उजड़े घर बसामदा है, तेरे भले दी खातर ऐ यारा, साहिब जो ते गल समझाउंदा है। गौर कर कि अज इंसान ना भंगा शराबां दे नशे करके अपने चंगे भले शरीर नूं रोगी बना लैंदा है। समझदे हो कि नहीं? ऐसी अपनी अखां नाल देखिया कि एक नौजवान ना वो बहुत अच्छा खिडारी सी, यानी वो अपने रैसलिंग भी अपने बॉडी बिल्डर में ना जो होंदियां प्रतियोगिता वो करता सी, जिद्दां फर्ज करो मिस्टर हुशियारपुर हो गया या मिस्टर जलंधर हो गया, इदां बड़ी अच्छा ਉਹਦੀ बॉडी सी। पर फिर की होया, ਉਹਨੂੰ चिट्टे की आदत पै गई। तो जो किन्ने सालों बाद असीं देखिया ही देख के हैरान रह गए, कित्थे तू इन्ना वधिया सी हीरे वर्गा, अज अपनी हालत की बना ली। जरा हुण गौर करके देखना, इदां दी बहुत इतिहास च तुहानूं घटनावां मिल सकदियां है कि बंदे अंदर बड़े गुण हुंदे आ, बड़ियां खूबियां हुंदियां है, पर बंदा नशे का आदी होके अपने गुण भी गवा बैठा, अपनी इज्जत भी गवा बैठा, पैसा भी गवा बैठा, अपना घर परिवार है सब कुछ बंदा लुटा लैंदा कि नशे की आदत करके। तो जे हुण बंदे अंदर थोड़ी जी
ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਵਰ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ 2-4 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਆਹ ਆਦਤ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੋਂਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਸਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ 4-4 ਰਸਗੁੱਲੇ, 5-5 ਰਸਗੁੱਲੇ, 10-10 ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਤੰਗ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ, ਆਦਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਭੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਚੁੱਭਦਾ, ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਟਨ ਦਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾलों की कभी हार नहीं होती, जो तूफानों से डरकर किनारे बैठ जाते हैं उनकी नैया कभी। जे तूफाना तो डर के ले भी जाना तो उस किनारे है, पर किसी रास्ते तूफान ना आ जाए, किसी रास्ते पानी तेज ना आ जाए, यही डरना बंदा किनारे ही बैठा रहे तो सदा किनारे ही बैठा रह जाएगा, कभी दूजे किनारे बंदा पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए अपने अंदर निडरता, एक साहस, एक विश्वास पैदा करना पैना है सानू। निडरता का मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, जे मैं फैसला कर लिया उस मंजिल ते जाना है, उस किनारे पहुंचना है, तो मैं हर मुश्किल का सामना करने लई, हर लहर का सामना करने लई, हर तूफान का सामना करने लई तैयार हाँ। और विश्वास की रखना, और मैंने विश्वास है परमात्मा ते, कुदरत ते, अपने मालिक ते, कि जे मैं जाऊंगा तो तूफानों तो बचाएगा भी जरूर। जरा गौर कर, क्योंकि क्यों माड़ी सोच रखनी, तूफान आना ही है। जिदा फर्ज करो बंदा सोचे आ दिल्ली जाना है, पर किते रास्ते गड्डी का एक्सीडेंट ना हो जाए, किते रास्ते गड्डी खराब ना हो जाए, सो मैं नहीं जाना है, पर डर नाल जावे ही ना, तो फिर कदे पहुंचेगा बंदा। हुण जे बंदा सोचे कि नहीं रास्ते कोई मुश्किल आती, गड्डी पैंचर होंगी तो मैं तैयारी की है, सपनी है मेरे को, जे गड्डी कोई खराबी आती मैं तैयारी की है हर चीज़ की, और मैनू ये विश्वास भी है कि मेरा रब सही सलामत लैके भी जाएगा, सही सलामत लैके भी आएगा, रास्ते कुछ नहीं मैनू होण दिंदा। इस विश्वास के नाल, इस निडरता नाल जदों बंदा निकलदा है तो फिर सफलता भी मिलती है, अपनी मंजिल ते भी पहुंच जाता है। इसलिए निडर होवो, अपने अंदरों शंकावां नूं खत्म करो, अपने अंदर विश्वास नूं पैदा करो। और जिद्दां दसिया कि जे अज सत्संग च आए हो तो मजा तो फिर है ना कि अपनी एक बुराई जां एक की, दो की, चार की, जिन्नी साडी हिम्मत है उन्होंने छड्ड के जाइए,
फिर असीं कहिए गए इदां दे सी पर कुछ ना कुछ सुधार करके वापस आए हैं। समझते हो कि नहीं? इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਈਵਲਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਈਵਲਸ, यानी मेरे अंदर ताकत है अपने अंदर दियां बुराइयां रूपी शैतान नू खत्म करन दी। केड़ी ताकत है मेरे अंदर? अपने अंदर दियां बुराइयां नू खत्म करन दी शक्ति मेरे अंदर है। आई हैव द पावर, मेरे को है शक्ति टू एंड माई ईवल, मैं अपने अंदर दे ईवल नू, शैतान नू, बुरियां आदतां नू खत्म कर सकदा हां। ये शक्ति मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि मैं एक शक्तिशाली पिता दी शक्तिशाली संतान हां। मैं कोई कमजोर बाप दा बच्चा नहीं हां। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਇਹ ਆਦਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਦਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਈਵਲਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰੀਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੁਰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹਣਗੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੁਰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਪੇੜ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪੇੜ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਰੀਆ ਪੇੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਕਾਜ਼ਿਨ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਕਾਜ਼ਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਕਾਜ਼ਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਟਾਈਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਸਪੀਟਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 2 ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ? ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ
ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਿਹ 'ਚ ਹੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗॉड ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦਰਦਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਕੌਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੰਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕਹਿ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਡੁੱਬੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਡੁਬਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਨੱਚ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ, ਹੱਸ ਕੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸਭ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਥੋੜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ? ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਦਿਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਜੋ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਬਰਸ ਕਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਧਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ से पहले कि मरकर मैं लाश बन जाऊं, कुछ तो ऐसा कर जाऊंगा कि मैं खास बन जाऊं। कुछ इदां दा करके जाए, कोई खास बन के जाइए, समझदे हो कि नहीं? कुछ भला करके जाइए, कुछ नेकियां करके जाइए। इसलिए फिर कहांगे हुण टाइम काफ़ी हो गया आखिरले वचनां च कि कर नशे तू भंग शराबां दे, क्यों तन नूं रोग लगामदा है, इस हसदी वसदी जिंदगी नूं क्यों दुखां दे विच। इस करके ये नशियां तो दूर रहो, क्योंकि ये हसदी वसदी जिंदगी नूं दुखां परेशानियां तकलीफां नाल भर दिंदी है ये नशे। इसलिए हुण जे करना ही है नशा तो किहड़ा करना है? नशा करना है ते कर नाम वाला, क्योंकि नाम कुमारी नानका। बोलो समझदे हो कि नहीं? और एक शब्द भी सुनते हो ना, बड़ा भंगड़ा पाते हो तुसीं कि किसी को भांग का नशा है, मुझे नशा होवे तां ओहदा होवे भंगा। शराबां अफीमां दे नशे की करने? बोलो समझदे हो कि नहीं? ये वो नशे की करने कि जेड़े सानू गिरांदे चले जाण। नशा करिए तो ओहदा नशा करिए, ओहदे नाम दा नशा करिए। इसलिए कहंदे अज प्याला रख दे एक पासे, सानू नज़रां नाल पिला सकी, पीना तो ओहदी नज़रां तो पीए, क्योंकि दुनिया दे प्याले जो की पीनी। कहंदे ना कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। पीनी है तो अपने मुर्शद की नजरों से पी, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। कहते पीनी तो सतगुरां दी अख तो पी, और मुर्शद की नजर तो पी, तो सारी जिंदगी नशा। फिर हुण किहड़ी पीण दा फायदा है? जिहड़ी जिंदगी नूं बर्बाद करे, कुछ घंटिਆਂ 'ਚ चढ़े तो उतर जावे, या फिर वो पी लईए कि इदां दी मस्ती चढ़ जावे कि मुड़ के उतरे ही ना, और कोई टेंशन कोई गम रवे ही ना जिंदगी 'ਚ। इसलिए नशा करना ते कर नाम वाला, जो उजड़े घर वसामदा है, क्योंकि जिहड़ा नाम नाल जुड़ जाता है ना, उजड़े घरां नूं वसाण लग पैंदा है। जरा गौर करना, इत्थे हजूर मुहम्मद के जीवन की एक बड़ी प्यारी गल याद आ रही कि अरब के अंदर कबीला सी, उस कबीले अंदर ना दो सरदार, अपने अपने कबीले के सरदार, कबीला समझते हो तुसीं, जिहदा काफिले हुंदे उहदे सरदार हुंदे, नगर हुंदे है, तो वो दो सरदार हुण जद तक वो हजूर नाल नहीं जुड़े सी, एक बार ना दोनी अपने ऊंट लैके क्योंकि सफ़र कर रहे सी, ते एक कुआं उत्थे पहुंचे। जदों कुएं ते पहुंचे तो हुण तो ये सवाल पहला आ गया कि पहला किहदे ऊंट पानी पीणगे, क्योंकि दोनों ही सरदार हुण जिहदे ऊंट पहला पानी पीणगे दा मतलब वो ताकतवर है, तो जिहदे पिछों पीणगे वो जिहदा बंदा लाइन च लगदा ना, मेरी वारी पहला, क्योंकि मैं ताकत वाला आ, इहदी लाइन वारी बाद चो। हुण कहंदे दोनों एक इधर खड़े गब्बे कुआं, हुण ओह कहण पहला साडे ऊंट पानी पीणगे, तो दूजे कहण पहला साडे, कोई असीं घटा थोड़ी करना अपना कि पहला तुहानूं पानी पिलाइए, असीं कमज़ोर है, कोई साडा कबीला कमज़ोर है, हंकार हुंदा सी। हुण किहा जांदा है कि जदों दोनों आमने सामने होए, कुआं एक, तो उत्थे तलवारां निकल आईयां। की होया? तलवारां निकल आईयां, कुएं दी खातर, पानी दी खातर उत्थे युद्ध शुरू हो गया। इदां हो जांदा कि नहीं? अजकल हुंदा ना, अजकल दा पता नहीं, क्योंकि घर घर खेतां 'च मोटर लगी, अगे सरकारी हुंदा सी ना, पानी लैके लड़ पैंदे सी। अगे आ मेरे खेत नूं पानी जाना चाहिए, तेरे खेत नूं नहीं, पहला मेरी वारी, मैनूं आना चाहिए, उत्थे डांगा निकल आंदियां सी। हुंदा सी कि नहीं इदां? हुण उत्थे तां फिर हंकार दी गल। हुण कहंदे इन्ना खून खराबा होया, कई बंदे जख्मी हो गए, कईयां दी मौत हो गई, मसला कोई हल होया नहीं। एक वो दिन सी। फिर की होया, जदों हजूर मुहम्मद साहब ने पैगाम दिता
ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਗੱਬੇ ਖੂਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਊਂਠ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਊਂਠ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥੀ, ਕੂਆ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਵਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਊਂਠ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਕੂਏ ਊਠਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਿਲਾ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਿਲਾ ਲੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਲ ਥੋੜਾ ਨੇਹੂ ਘਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਕੀਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, 2 ਹਿਰਨ ਮਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਹਿਰਨ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਮਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਰੇ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਿਆਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਟੋਏ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਥੋੜਾ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ, ਨੇਹੂ ਘਨਾ। ਨੇਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਘਨਾ ਹੈ। ਜਲ ਥੋੜਾ ਨੇਹੂ ਘਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਲਾਗਾ ਬਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪੀ, ਕਹਿਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ, ਅੱਜ ਕੁਆਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਤਕੱਬਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਸਾਵਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਸੂਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਿਲਾ ਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਿਲਾ ਲਾ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਤੂੰ ਪਿਲਾਈ, ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਏਕਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ,
क्रोध खत्म हो जाए, शांति आवे, कुछ तो बदलाव आवे साडे अंदर, फिर जिंदगी 'च मजा आता है। इस करके अज असीं भी यही गल तुहानूं कहांगे कि नशा करना है तो कर नाम वाला, जिहड़ा उजड़े घर देखो बस गया ना, उन्होंने उत्ते नाम का नशा चढ़ गया, तो झगड़े मुक गए, खून खराबे मुक गए, तो प्यार ही प्यार हो गया। इनू कहते नाम का नशा। नशा करना ते कर नाम वाला, जिहड़ा उजड़े घर बसामदा है, तेरे भले की खातर ऐ यारा साहिब जोत ये गल समझाता। हुण तुहाडे भले की खातर समझा रहे, मननी ना मननी ये तुहाडे हत्थ च। इसलिए आओ हुण समा काफ़ी हो गया है, आखिरले वचनां च यही कहांगे कि तुसीं भी अपने अंदर अपने मालिक का प्यार, अपने मालिक का विश्वास पैदा करो। और जिद्दां डॉक्टर नॉर्मन काजिन ने कहा कि मैं मुस्कुरा के अपने ईश्वर ते विश्वास किया तो मेरे सारे दुख ला इलाज बीमारी भी ठीक हो गई। तो असीं तुहानूं भी कहांगे जे तुहाडे जीवन च भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई दुख है ना, तो पहले तो एक गल है कि टेंशन लैनी, रोना बंद करिए, हसना शुरू करिए। क्योंकि चिंता करन नाल दुख बढ़ता है, हसन नाल दुख घटता है। ये तो पढ़ के देख लो कि हसन के लाभ की है। तुहाडे मोहरे आ जाएगा कि हसन वाला बंदा ओदी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ खुश ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਲ ਕੋ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਜਿਆ ਰੱਖਦੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਸੇ ਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। एक मैं खुश रहना है, स्माइल विद फेथ, यानी अपने ईश्वर ते विश्वास की स्माइल हमेशा अपने फेस ते रखनी है कि मैं घबराना नहीं है, मैंने यकीन है अपने मालिक ते जिसने मैंने पैदा किया मेरी हर मुश्किल का हल भी करेगा, मैंने यकीन है। तो जो डॉक्टर नॉर्मन की ला इलाज बीमारी ठीक हो सकती, तुहाडियां बीमारियां तो फिर भी छोटी मोटियां ही हैं, ये भी ठीक हो जाएगी। यकीन रखो अपने मालिक ते। इसलिए आओ हुण कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। ये विश्वास ना किया ना, बस में नाल ही रखना ये विश्वास, तो जीवन खुशियां रहनगियां, कोई कमी नहीं आएगी। और हुण समा काफ़ी हो गया है, हुण अंतिम बचना यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे। पर अरदास बेनती करन तो पहला, सत्संग समाप्त करन तो पहला दसना चाहांगे कि जिद्दां पहला प्रोग्रामां दे बारे तुहानूं दस्सिया गया है कि अज मई महीना चल रहा है, और अज कितनी तरीक है? 15 मई। और अगला जो जून महीना आने वाला है 12 जून सर्व सांझा दरबार कंटियां हुशियारपुर विखे सालाना मेला है। उस दिन निशान साहब की चढ़ाई है, बड़े मालिकां की बरसी भी है, और जो जून महीने की 11वीं है वो भी है, और दिन भी एतवार का छुट्टी वाला दिन है। जिद्दां अज तुसीं इत्थे पहुंचे हो, तुहाडे तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अपने साधन अजकल हुंदे ही है, जे साधन नहीं भी बंदा रल मिल के गड्डियां करके वो खुशियां भरे दिन ते सालाना मेले विच तुसीं सर्व सांझा दरबार कंटियां विखे पहुँच के अपनी हाज़री जरूर लाओ। आप भी आओ, अपने सज्जना मित्रों भी लैके आओ, क्योंकि जदों प्रेम नाल शरधा नाल मालिक दे घर च आओगे तो फिर ये गल का असीं वादा करते हैं कि मालिक दी रहमत नाल झोलियां भर के आओगे तुसीं, क्योंकि जिहड़ा प्रेम नाल दर ते आंदा कभी खाली नहीं जाता। इसलिए कोशिश करनी है, याद रखना 12 जून दिन ऐतवार, उस दिन जून महीने की 11वीं भी है, बड़े मालिकां दी बरसी भी है, और नाल नाल सालाना मेला यानी निशान साहब की चढ़ाई भी है। इसलिए बड़ा खुशियां का दिन है। सो सारिਆਂ ने हुम हमा के पहुँचना है और मालिक के घर च हाज़री लगा के मालिक दी रहमतां प्राप्त करके अपनी जिंदगी को खुशियां नाल, आनंद नाल, मालिक दी रहमतां नाल भरपूर करना है। और हुण अंत विच यही उस मालिक के अगे अरदास बेनती करांगे कि मालिक अपनी कृपा, दया, मेहर
ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਹਰ ਨਸ਼ੇ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੋਝੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।